गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक है रैफरेंस मॉडल्स। कंप्यूटर नैटवर्क के विच आपां दो तरह के आर्कीटैक्चर यूज़ करते हैं, OSI रैफरेंस मॉडल तो TCP/IP रैफरेंस मॉडल। OSI रैफरेंस मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन रैफरेंस मॉडल तो TCP/IP मॉडल है जिहड़ा वो रैफर स्टैंड करता ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनैट प्रोटोकॉल रैफरेंस मॉडल। पहले आप करते हैं OSI रैफरेंस मॉडल। OSI रैफरेंस मॉडल है जिहड़ा वो इंटरनैशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO उन्होंने डिवेलप किया तो उन्होंने जिहड़ा इहदे विच सब तो पहला प्रोटोकॉल्स अलग अलग लेयर्स ते यूज़ किए सी। ये डिवेलप किया सी डे एंड जिमरमैन ने 1983 दे विच। फिर ये कुछ चेंजिस किए गए, इनू दोबारा तो क्रिएट किया गया, वो किया सीगा 1995 तो ये मॉडल नूं आपां ISO OSI मॉडल भी कहते हैं, इंटरनैशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरकनैक्शन रैफरेंस मॉडल। ये जिहड़े हैगे दो सिस्टम है जिहड़े कम्यूनीकेट करना चाहते हैं, वो ओपनली कम्यूनीकेट करते, जिहड़े ओपनली अपना डेटा किसी नाल शेयर करना चाहते हैं दूसरे होर सिस्टम नाल। OSI मॉडल दे विच हैगे अपना 7 लेयर्स यूज़ करते हैं तो ये विच की आपां यूज़ करते हैं वो पहले आपां वेख लैंदे हैं। अ लेयर शुड बी क्रिएटिड वेयर अ डिफरेंट अबस्ट्रैक्शन इज़ नीडिड। जो आपां चाहुंदे हैं कि आपां कुछ डाटा जिहड़ा वो किसी होर अनऑथोराइज्ड परसन तो अबस्ट्रैक्ट करके रखना, हाइड करके रखना, तो आपां डिफरेंट लेयर्स दे विच जिहड़ा डाटा सेंड करते हैं दूसरे सिस्टम नूं। ते हर एक लेयर का ये अपना अपना फंक्शन हुंदा, हर एक लेयर ने अपना अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना। हर एक लेयर है जिहड़ी ਉਹਦਾ अपना अपना अलग अलग प्रोटोकॉल हुंदा जिहड़ी दूसरे सिस्टम के उस लेयर के प्रोटोकॉल नाल अटैच हुंदा। हर एक लेयर की बाउंड्री है जिहड़ी वो इनफॉर्मेशन के फ्लो के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, चूज़ की जाती है कि जिहड़ी लेयर ने जिन्ना जिन्नी उहदे कोल इनफॉर्मेशन फ्लो है, जिन्ना उहने हैगा कोई फंक्शन परफॉर्म करना, उहदे अकॉर्डिंग उहदी जिहड़ी बाउंड्री चूज़ की जाती है। अगे आपां लेयर्स शुरू करन तो पहला डायग्राम देखते हैं। ये देखो 7 लेयर्स है। फस्ट है एप्लीकेशन लेयर, सैकेंड है डाटा लिंक लेयर, थर्ड है नैटवर्क लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सैशन लेयर, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर एंड सैवनथ है एप्लीकेशन लेयर। सब तो पहला आपां जिहड़े हैगे आ एप्लीकेशन लेयर दे नाल इंटरफेस करते हैं। यूज़र है जिहड़ा आपां अपनी लैंगुएज विच एप्लीकेशन है जिहड़ी आपां कोई ऐप्स प्रोवाइड करदी है, जिवें WhatsApp है, कोई भी ऐप है, आपां कोई भी जिन्ने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते, जिन्ने भी ऐप्स यूज़ करते आपां एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करदी है। आपां एप्लीकेशन लेयर दे नाल जिहड़ा डाटा सेंड किया। अगों है जिहड़ी प्रेजेंटेशन लेयर है जिहड़ी वो डाटा नूं सिक्योरिटी प्रोवाइड करदी है तो कनैक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करदी है तो अगे सैशन लेयर कोल भेजदी है। सैशन लेयर है जिहड़ी डाटा नूं डिवाइड करदी है शॉर्ट फॉर्म दे विच, जिन्ना भी अपना डाटा उहदे छोटे छोटे पार्ट क्रिएट करदी है ताकि डाटा जिहड़ा ईजी सेंड हो सके। नैक्सट है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है जिहड़ी वो चैक करदी है कि जिहड़ा डाटा वो सही एड्रैस ते डिलीवर हो रहा तो उहदे कोल जिहड़ी वापस है फीडबैक आ रही है या नहीं। अगे है नैटवर्क लेयर। नैटवर्क लेयर है जिहड़ी डाटा नूं पैकेट दे विच डिवाइड करदी है, उहदे छोटे छोटे पैकेट बना दिंदी है ताकि जिहड़ा डाटा वो आसानी हो सके। तो नैटवर्क लेयर ये भी देखदी है कि जिस फॉर्म दे विच डाटा सेंड होया, जिस फॉर्म विच पैकेट गए आ, उस फॉर्म विच जिहड़े पैकेट दूसरी मशीन वालों रिसीव होने चाहिए है। नहीं तो जेकर आपां पहला एक पैकेट अपने पैकेट के नंबर मान लो, पहला पैकेट 1 फिर 2 फिर 3 है, आपां इदां ही सेंड किते, पहला पैकेट 1 सेंड किया फिर 2 किया फिर 3 किया, तो दूजी मशीन ते भी इदां ही रिसीव होने चाहिए कि पैकेट 1 पहला रिसीव होया, पैकेट 2 फिर रिसीव होया, पैकेट 3 फिर रिसीव होया। जेकर इन्हां दी जिहड़ी सीरीज़ आ उहदे विच मिसमैच हो गया कि पहला पैकेट 1 रिसीव हो गया फिर पैकेट 3 हो गया, 2 लास्ट ते हो गया, तो फिर जिहड़ा अपना इहदे विच जिहड़ी एरर क्रिएट हो जूगी।
ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ। ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣੇ, ਫਰੇਮ ਬਣੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਹੋਸਟ ਏ ਦੀ ਨੇ 1 ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 0 ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 0 ਐਂਡ 1 ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 ਬਿਟ ਸੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 1 ਬਿਟ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ 0 ਬਿਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੋਲਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਬਿਟਸ ਲੈਸਟਸ, ਇੱਕ ਬਿਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਦਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਸਿਮultaneously ਇਨ ਬੋਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਸਟ ਬੀ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਮੈਚ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ। ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅ ਰॉ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਈਨ ਦੈਟ appears free to undetected transmission errors through the network layer। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ it accomplish this task by having the sender breakup। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਬਾਈਟਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਰਿਲਾਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਉਸੇ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਭੇਜੇਗੀ ਲਾਸਟ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ। ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਪੈਕਟਸ ਆਰ ਰਾਊਟਡ ਫਰੋਮ ਸੋਰਸ ਟੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਨ ਵਨ ਅਨਦਰਸ ਵੇ ਫੋਰਮਿੰਗ ਬੋਟਲਨੈਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ
ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਰਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਬਵ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਊਗੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਬਣਾਊਗੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਅਦਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇ ਡੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਔਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦ ਨੋ ਗਰੰਟੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਔਡਰ ਆਫ ਅ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਕੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੋਕਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਟੋਕਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟੋਕਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਲੌਂਗ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਅਲਾਓ ਦੈਮ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਆਫਟਰ ਅ ਕਰੈਸ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਇਹੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਰੈਡੂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਸੇਮ ਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ HTTP, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵੈਨ ਅ browser wants to a web page, it sends the name of a page it wants to serve using HTTP। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ HTTP:// ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, URL ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ HTTP ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸਰਵਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕਰਦਾ।